اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نويت ذكر سبيل القلب لأن الله لا إله إلا 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 الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلهي أنت مقصودي ورضا خمات ببيعتني محمد. إلهي أنت مقصودي ورضا خمات ببيعتني. إلهي أنت مقصودي ورضا خمات ببيعتني. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الجميع المسلمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة جميع ولا في جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السير وترفعنا بها من من جميع الخيرات في الأجر وبعدنا اللهم قد أهلنا السبيل وتحرم الشرك والمسلمين. اللهم ادعنا من النار واجعلنا من الغرب وجعلنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله. تقبل الله منكم منا إلى حضرة النبي المصطفى. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. عليك السلام بسم الله الرحمن الرحيم. Adapun
Adapun 8 rakaat yang mengiringi dia, maka yaitu bersamaan martabatnya, maka yang terlebih afdal kemudian daripada rawatib yang 10 rakaat itu sembahyang tarawih. Ya Pak Ibu, yaitu 20 rakaat tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Tarawih. Dan tiada harus mengerjakan sembahyang tarawih lebih daripada 20 rakaat. Yaitu 5 tarawih, karena tiap-tiap 4 rakaat itu 1 tarawih. Artinya tarawih itu istirahat. Melainkan ahli Madinah, maka harus bagi mereka itu mengerjakan tarawih 36 rakaat dengan menambahi 16 rakaat atas 20 rakaat. Tetapi menyimpulkan atas 20 rakaat terutama bagi mereka itu. Nah, jadi bari, wah ini sama-sama 20. Daripada membawa 36 rakaat. Nah, soal di zaman Umar bin Abdul Aziz. Kata Syekh Zayadi, bermula wajah mendahulukan sunat rawatib atas tarawih, dan jika ada ia berjamaah itu disunatkan pada sembahyang tarawih sekalipun, karena bahwasanya Nabi SAW adalah ia senantiasa mengekali atas rawatib, tiada tarawih. Artinya sembahyang sunat rawatib qabliyah ba'diyah itu lebih afdal daripada sembahyang sunat tarawih. Kenapa? Senantiasa mengekali atas rawatib, tiada tarawih. Dan diambil daripada ta'lil ini bahwasanya ta'lil dulu kita sebab kalam pada rawatib yang muakkad, yaitu muakkad artinya sunat muakkad. Nah, kayak sembahyang sunat subuh, imbah maghrib, imbah isya, nah itu afdal. Sebelum zuhur, imbah zuhur, dua-dua, nah, itu afdal. Adapun rawatib yang tiada muakkad, maka tersebut di dalam matan irsyad bahwasanya ditakhirkan ia daripada tarawih. Nah, kayak zuhur tuh nah 4 rakaat sebelumnya 2 aja nah muakkad, 2-nya kada muakkad. Nah, cuma boleh 4. Nah. Dan daripada 2 rakaat tawaf dan ihram. Dan yang mu'tamad bahwasanya rawatib atas itlaq afdal. Jadi mendahulukan sunat rawatib itu lebih utama daripada tarawih. Kalau kita ini kan biasanya sunat isya itu jarang tagawi, akan-akan biasanya lah imbahnya berdoa ini keluaran dulu. Nah, ada orang menyunnah karena bila sudah as-shalat jamiah hanya berbuatan. Ini sembahyang tarawih itu rame banget gitu kan. Ya, akan-akan. Karena bahwasanya rawatib itu tabi', artinya mengikut, tabi' itu mengikut, iya bagi fardu. Tabi' itu bahasa Arab, bahasa kita mengikut bagi fardu. Jadi bila nang fardu itu paling harat, bila mau umpati berarti harat juga. Misalnya presiden, ada pembantu presiden, harap juga pembantu presiden tahun 4 kalah bupati, karena naliri ini presiden. Tabi' bagi fardu maka yaitu mulia, ia sebab mulia matbu'nya nang diikuti. Nah, jadi fardu itu mulia,
nang diikuti lalu itu nih. Seperti rumah tadi. Bila rumah kita biasa, tapi kalau rumah Allah, nah lalu mulia. Intaha kalam Zayadi. Dan tiada harus dikerjakan sembahyang tarawih itu melainkan 2 rakaat 1 salam. Artinya kada boleh 4 rakaat 1 salam. Jadi bila 2 rakaat salam, berarti kalau 20 10 kali salam. Dari karena jika dikerjakan ia dengan 4 rakaat 1 salam, maka tiadalah sah tarawihnya. Tarawihnya kada sah. Dan adalah waktu sembahyang tarawih itu antara sembahyang isya dan terbit fajar. Di situ, Bang. Jadi kada ada siang nih tarawih. Jadi malam aja. Maka yang terafdal kemudian dari sembahyang tarawih itu sembahyang sunat duha. Urutannya lah. Jadi rawatib, imbah rawatib, tarawih, imbah tarawih, sunat duha. Nah, sunat duha. Jadi baik sunat duha nih. Sekurang-kurangnya 2 rakaat sembahyang duha nih. Jadi munkawa jangan ditinggalkan. Nah, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Usalli sunat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, ya kan sunat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini ayatnya. Qul ya Allah. Cukup aja dah. Dan sekurang-kurang kamalnya, sempurnanya 4 rakaat. Artinya nang sadang 4 rakaat. Ayatnya wasyamsi wadhuhaha wal laili idza yaghsha wadhuha alam nasrah. Jadi pas 4. Dan yang akmal paling sempurna daripadanya 6 rakaat. Jadi 2, 4, 6. Nah, yang itu ya disuahakan dulu baritaan. 2 suah, 4 suah, 6 suah, 8 suah ya. Jadi kan hanya betunggal 2 kah atau betunggal 4 kah. Nah, jadi bagus sembahyang duha. Dan sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Tapi ada mengatakan 8 aja. Ulama fikih ulama 12. Karena sabda Nabi ini sholaitu duha asyran. Ya. Lam yuktab alaika fi dzalikal yaum zambun wa in shallaitat duha wa in shallaita isnata asyarata banallahu laka baitan fil jannati. Jika engkau sembahyangkan akan sunat duha 10 rakaat, niscaya tiada disuratkan, ditulis atasmu dosa pada hari itu. Dan jika engkau sembahyang akan dia 12, niscaya diperbuatkan bagimu rumah di dalam surga. Ya paling kurang 2 tadi lah. Riwayat Imam Baihaqi. Nakal dan dalil 8 rakaat dan tiada dijauhkan karena keadaan yang 8 rakaat terabdal daripada yang 12 rakaat, serta bahwasanya terbanyak daripadanya karena amal yang sedikit melebihi yang akan amal yang banyak pada beberapa surah. Seperti 2 rakaat kasar bagi musafir apabila sampai safarnya 3 marhalah, terabdal baginya daripada sembahyang 4 rakaat. Jadi orang musafir itu lebih baik dia mengkasar tahar pada 4.
Dan seperti serakaat sembahyang witir afdal daripada 2 rakaat sembahyang sunat fajar. Dan daripada 2 rakaat sembahyang tahajud. Dan meringankan 2 rakaat fajar afdal daripada melanjutkan keduanya. Artinya jangan terlalu lawas sembahyang sunat subuh. Meringankan cepat lebih afdal daripada melanjutkan, memanjangkan misalnya. Kayak tadi ayatnya misalnya alam nasrah tambah kuliah tambahnya. Beto alam tara kaifa fa'ala rabbuka habis tambah qul huwallah. Nah, lebih baik kuliah qul huwallah tajapat. Karena supaya dihisab tuh jangan pina lawas. Nah, jadi ringan. Dengan yang tiada warid. Nah, daripada keduanya dengan yang tiada warid. Artinya dari Nabi. Dan 2 rakaat sembahyang hari raya afdal daripada 2 rakaat sembahyang gerhana dengan kafirnya yang sempurna. Nah, jadi hari raya taharat pada gerhana. Dan memperhubungkan madah dan istinsak afdal daripada menceraikan keduanya waktu berwudu. Jadi masukkan ke muntong, memasukkan ke hidung, langsung saraup nih, itu lebih utama daripada belain-lain. Kamuntong dulu, karena ke hidung pulang. Nah, jadi taharat langsung nih. Nah, ya, 1 kerja 2 gawe. Jika kayak bemasak lah, ya bemasak kan supaya nasinya langsung bersayur. Masaki mami buati bumbunya buati beres. Nah, nasi samin namanya jadi. Samin amuntai ya. Nah, impiannya banyak lah. Manggangan hundang banyak banyunya. Beres besok buati beres. Nah, maka langsung kuah apa? Hundang, nasinya bak kuah langsung. Nah, itu. Lambik. Ya, nasi samin itu kan kayak itu. Cuma orang kita kada biasa kayak itu lah. Kada biasa. Orang kita ini mau olah wadainya lah kayak itu bercampur-campur lah. Nah, jadi itu lebih utama. Sembahyang juga dikerjakan. Kata Syekh Zayadi, yang muktamad bahwasanya sebanyak-banyak sembahyang duha dan yang terabdal yaitu 8 rakaat. Jadi Syekh Zayadi ini mengikut kepada pendapat fuqaha orang ahli fikih 8. Yang bukan tasawuf 12. Nah, karena ada keduanya dicobalah sabarataan tadi 12 suah, 10 suah, 8 suah sampai 2. Sudah ada berataan di resane anyar betatap 2 umpamanya sehari. Sini kata ada bang 2-nya lah. 2-nya tadi itu bagus banget sama dengan baca. Seandainya rezeki di langit di bumi kalau arakan nang jauh, nah, nang sulit haram jauh akan nang kada berberkat, nang sempit, nang lambat. 1 ya tadi bang bisa mana bisa orang ini ada beberapa lalakian menambahi surangan
Jika biniku satu tambahkan dua ya. Nah kayak itu soalnya. Diulahnya kayak itu, jadi emang ngirim SMS kayak pemalim jadwalnya. Ya kita tak salah hikam aja lah. Nah jadi sembahyang duha ini sangat baik, kalau jangan ditinggalkan ya, disalatakan. Nah waktunya kan lawas, karena sembahyang duha itu kayak asar modelnya, antara subuh lawan zuhur tuh jauh banget jaraknya, jadi kita isi dengan sembahyang duha. Jadi 8 seperti tersebut yang di dalam syarah Muhadzab, kitab lah. Nakal daripada kebanyakan fuqaha, nakal aja kita diambil. Nah ini nakal besar kita. Maka jika ditambah atas 8 rakaat pada hal disengaja lagi tahu ia akan haramnya, tiada sah sembahyangnya. Dan jika tiada niscaya jatuh sembahyang itu sunat mutlak. Nah jadi kalau fuqaha mengarasi 8 aja paling banyak. Kalau ulama sufi 12. Jadi kalau ulama fikih 8 aja, bila lebih jar kada sah. Tapi kalau Imam Ghazali itu 4/12 ya. 4/12. Dan sunat hendaklah dikerjakan ia 2 rakaat 1 salam. Jadi kayak sembahyang doa 1 salam. Karena Nabi SAW adalah ia sembahyang duha 8. Kan bahasa bahari itu lah. 8 lah. Rakaat memberi salam ia daripada tiap-tiap 2 rakaat. Riwayat Abi Daud atau Abu Daud. Jadi 8 rakaat. Dan sunnah adalah dibaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah surah Asy-Syamsi. Wasyamsi wa duhaha. Sesuai itu duha. Dan pada rakaat yang kedua suratul duha wa duha. Kan sesuai wa duha. Makanya Nabi itu dilahirkan terbit fajar, artinya waktu matahari naik. Artinya apa? Pertanda Nabi itu apa tuh naik itu apa? Tinggi martabatnya, memancarkan cahaya. Makanya orang bertanya rumah subuh biasanya. Kadang mau bertanya rumah untuk asar. Artinya supaya rezeki itu apa? Naik. Jika bicara itu naik bulan. Ini bulan Safar nih naik apa turun nggak? Naik masih naik. Artinya tapaunya mudahan rezeki naik. Nggak anak-anak ah. Bulan rata naik 1, 2, 3 sampai 14. Mudah-mudahan rezeki anak ini naik. Karirnya naik. Jangan berturun. Bila berturun biasanya pohon manambaan. Manambaan bila beri banyu kena minumnya imbatang hari. Turun matahari supaya penyakit turun juga. Yaitu namanya tapaul. Boleh ya? Tapi itu tapaul artinya mengambil berkat. Tapi tetap Allah Ta'ala menentukan. Kata Syekh Ramli di dalam Nihaya, dan disunatkan bahwa dibaca di dalam 2 rakaat duha itu surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu bila 2 rakaat. Nah kebanyakan ini Bang kuliah teruslah Nabi itu. Nah, nyaman sudah lah. Dan surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Jadi sembahyang hajat kah? Apakah bilang beritaan Nabi ini qul ya qul huwallah. Maka 2 surat itu afdal daripada surat Asy-Syamsi dan surat Ad-Duha. Nah handap nih lebih afdal. Cuma ada orang tak panjang tuh apa? Supaya memikirkan maknanya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza
dipikirkan, ada waktu duha, matahari, bulan, malam, siang. Nah. Dan jika ada keduanya itu di dalam sekalipun. Nah. Dan jika ada keduanya itu di dalam sekalipun, karena bahwasanya Al-Ikhlas itu menyamai akan sulus Quran, sepertiga Quran. Makanya bila orang bertaman qul huwallah diulangnya 3, karena dari Nabi sekali baca Quran itu sama sepertiga, 2 kali 2/3, kalau kali sama sebiji Quran. Makanya Sayyidina Ali itu bahari itu ada kisahnya malamar di Siti Fatimah itu. Pada dahuluan nih, siapa baca Quran dahulu, sampai tamat. Sayyidina Ali tenang aja. Sayyidina baca Quran qul huwallahnya 3 kali. Siapa aja Nabi pendahuluan? Ulun. Kenapa alasannya? Ulun baca qul huwallahnya 3 kali. Ada nang lain tuh sabijian. Nah, bujur aja Nabi. Nah, jadi bila qul huwallah tuh 3 kali diulang. Dan suratul kafirun menyamai serubu Quran 1/4, 1/3 tak banyak pada 1/4. Ini banda bagi 3 banyaknya, ini banda bagi 4, mana banyaknya? Banyak bagi 3. Jadi kalau orang bawaris, istri dapat 1/8, dikira banyak. 1/8 itu tak ikut pada 1/4, tak ikut pada separuh. Umpamanya tinggal harta 100 juta, berarti bini dapat 25 juta. Seandainya setengah, separuh, berarti 50 juta. Kalau 1/3, berarti bagi 3, berarti 350-an. 350 ya lah, 35 juta. Ya sedikit lah. Nah itu jadi bosnya bagi warisan mana? Berapa aja si anu dapat? Nah. Bini bila mati laki, bila kada ada anak 1/4. Bila anak ada 1/8. Tapi di Indonesia ini kan berlaku harta gono gini. Artinya harta 100 juta bagi 50 juta seorang. 50 juta untuk istri, 50 juta dibagi waris. Bini dapat pulang jadi 2 kali dapat. 50 juta 1/8 bagi 8. 8 tak? Bisa ya? Mon ada ya mon. Mon ada. Nah jadi ibu nih 2 kali dapat, laki gitu aja. Kalau pak mesti nyambal lagi lah. Walaupun bini yang kedua, bini tetap bini sih din. Tapi kadang-kadang anak bini dahulu ini sarik lah. Itu jar kada dapat. Nah kada mau pak, karena bini sidin juga. Nah, secara agama malah cuma misalnya bakal karasan tangannya sarik nang anak bini Tuhan sarik. Lalong alih he. Zaman ini kawin luah tangan nih, mana surat nikahnya? Itu secara Indonesia kada dapat bang. Tapi kalau agama ini anak sidin, tetap ahli waris anak itu, tetap dapat juga. Cuma mau di pengadilan kalah bang, karena harus dibuktikan dengan akta nikah, bukti nikah. Nah, akta nikah lah jadinya. Jadi baca Al-Kafirun tuh sama 1/4 membaca Quran. Berarti supaya sebagian 4 kali membaca surah Al-Kafirun sehari. Al-Hakumut Takasur sama membaca 1000 ayat. Baca sekali sama 1000 ayat baca. Nah jadi amalan tuh namanya itu baca Al-Hakumut Takasur, baca Qul ya Qul huwallah. Jadi akan amalan.
Nah, jadi bila kita baca sekali al-Hujurat namanya kata berarti 1000 ayat lagi. Kalau 3 kali sama hanya bandingannya. Dengan tiada berganda dan waktunya kemudian daripada naik matahari. Ya ini kayak ini nih. Nah ini matahari kayak ini nih, nah. Segala itu apa sih kita lah? Sepananjak lah. Galah itu bahasa orang Bahari. Bahasa kami galah aja. Manggalah itu anu kayak itu kita digalah di halau. Berkekalan hingga serubuk matahari. 1/4. Inilah yang telah dijazamkan dengan oleh Imam Rafi'i dan yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Majmu'. Dan tahqiq bahwasanya akhir waktunya hingga gelincir matahari. Ya, sebelum zuhur tadi Bang. Kata Syekh Islam yaitulah yang dikehendaki dengan sarubuk matahari. Jadi jam 9 sarubuk lagi. Ya, para jam 12 tadi. Ya, ini pada kalam Imam Rafi'i. Dan yang lain tetapi mentakhirkan dia hingga tengah naik afdal, tengah naik. Ya jam 9 tadi. Setengah naik dah. Kan matahari ini caget. Sini. Nah, sini anyar jam 9 separuh nih. Nah, bila sudah sampai ke ubun-ubun itu penuh dah artinya. Nah, separuh tuh ya jam 9-an itu afdal. Dan bersalahan ulama pada sunat sembahyang isyraq, adakah ia sembahyang duha atau lain daripadanya. Imam Ghazali isyraq balain pada duha. Menurut sebagian ulama isyraq tuh ya duha. Ada juga. Kenapa Imam Ghazali? Karena ajar Nabi supaya sembahyang berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai matahari terbit, maka pahalanya sama naik haji dan berumrah. Sempurna. Nah, jadi mau kayak pian ini kan laki kan ada lah. Bagusnya jangan. Maksud nang ada badaki Bang lah. Jadi ini sembahyang subuh berzikir. Tapi bacaannya itu siapa sembahyang subuh berjamaah? Emang di rumah ada ini 3 syarat. 1 berjamaah. Apa lagi? Duduk sampai matahari, sembahyang 2 rakaat. Nah, ya itu kan berjamaah walaupun di rumah cuma berjamaah. Mestinya lawan laki berjamaah. Nah, cuma duduk jangan pandir dunia sampai isyraq tadi, sembahyang pulang 2 rakaat. Jadi 3 syaratnya sama orangnya. Berjamaah, jangan pandir dunia, sembahyang 2 rakaat. Maka pahalanya berhaji, berumrah. Nyaman ya Bang itu. Jadi menang lapang lah. Menang balaki jangan kecuali diberi izin sama suami. Nah lagi minum kopi namanya. Biar salang isyraq namanya lagi apa? Apa nih? Ada di Hirane ini nggak nih kawannya? Tapi yang penting niat kita tuh hendak. Cuma kagak ada kawannya menghormati kawan pulang han. Nah, jadi kada apa-apa nih itu tetap aja Bang pahala itu dapat karena namun kita kada mahirani kawan ngalih juga. Kata Syekh Ibnul Muqri di dalam Matan Ibad 2 rakaat sunat isyraq itu lain dari sembahyang duha. Nah, jadi lain Bang. Usolli sunat al-isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Bang, ya qul ya qul tadi Bang. Bila hafal surah Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Masalun nuri kamishkatin fiha misbah. Itu An-Nur artinya surah cahaya.
nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Sampai Nabi membaca doa nur, Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fis samai. Kubur bercahaya, apalagi rambut, daging, tulang, darah, otak, semuaan bercahaya, saikungan bercahaya. Dan seperti demikian itu kata Imam Ghazali. Jadi isyraq di sini lain. Biasanya kalau bubuhan tasawuf itu panjang bahiyang orang sampai ibadat. Kalau hana banyak duha 12. Orang PK mencari sahih hadisnya. Bila pina lama kuler. Itu Bang. Cari nah. Anta salah ulang. Ini tak buat dalam YouTube nih bicara. Tapi bisa nanti ibu-ibu minggu kayaknya bisa saya bahas sih dua lagu dulu sebelum datang nih. Siapa nang harus suara nih dimasukkan dalam YouTube Masjid Raya At-Taqwa, grup apa nih, grup apa sih? Jadi ada banyak ada betarbang bahan aja. Kenapa suruh datang langsung? Nah sembahyang duha. Jadi sembahyang duha ini bagus, mengapa jangan? Karena ini keberkahan hidup kita. Sembahyang duha. Dan Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfahnya, duha itu lain isyraq. Demikianlah ibarat tuhfah dan setengah daripada sembahyang yang tiada disunatkan berjamaah. Jadi sembahyang duha tidak disunatkan berjamaah. Di sekolahan jadi berjamaah itu malah jari kahanakan. Artinya bila tidak disunatkan bukan berarti dilarang, ada. Cuma kada sunat berjamaah. Kayak tarawih sunat berjamaah. Cuma seandainya surangan sah aja. Cuma afdalnya kada berjamaah. Tidak berjamaah. Tidak berjamaah. Itu 2 rakaat mengiringi isyraq. Kemudian daripada keluar waktu karahah makruh. Artinya antara subuh lawan isyraq itu ada waktu karahah. Makanya ada waktu ini sudah. Waktu isyraq sekian. Yang lain daripada sembahyang duha. Dan yang diiktimadkan Syekh Ramli, artinya yang diperpegangi adalah di dalam Nihayah dan Syekh Ibnu Hajar dalam Syarah Ibab bahwasanya sembahyang sunat isyraq itulah sembahyang duha. Iya juga. Ini tadi yang lain tadi lain isyraq lain duha. Ini sama duha. Dan yaitu sembahyang awabin ngarannya juga, sembahyang awabin. Jadi awabin ini 2, imbah maghrib awabin juga. Ada juga sembahyang duha itu sunat awabin, cuma gelarnya duha. Seperti yang tersebut di dalam Mustadrak riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kita nih gawe ya. Jadi isyraq lain, duha lain, supaya 4 pendapat itu. Maka 2 rakaat tawaf, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian maka 2 rakaat tawaf. Jadi masih 2 rakaat tawaf gilirannya. Karena khilaf pada wajibnya. Tawaf itu imbah tawaf dulu hanya sunat tawaf. Tapi ini di Makkah aja Bang. Mau di sini kan ada sunat tawaf. Lupa. Ini masih tayan ada tahu kalender. Kemudian maka 2 rakaat tahiyatul masjid imbas sunat tawaf, tahiyatul masjid nang abdalnya nih. Jadi sambil masjid mun kawa sambil masjid Bang. Mun qolir juga ya baca tasbih 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
Wala haula wala quwwata illa billah. Bagusnya itu kan cara menghormati masjid, sembahyang tahiyatul masjid. Karena tahakkuk sebabnya. Nah, artinya jelas masuk masjid. Tahiyat itu artinya salam. Wa tahiyyatuhum biha salam. Artinya tahiyat. Apa lagu Nisa Sabian? At-tahiyyat apa tuh namanya? Apa tuh lagunya kan? Itu salam artinya. Nah, artinya salam lawan Baitullah tadi. Bismillah ya Allahu Akbar dicium. Baitullah tawaf. Kita assalamualaikum. Masjid tahiyatul masjid. Salamnya wukuf di Arafah apa? Di Arafah wukuf. Di Jamarat melontar jumrah. Salam-salamnya. Maka 2 rakaat ihram haji. Kemudian maka 2 rakaat ihram haji atau umrah. Sunat ihram itu di sana aja juga. Karena diihtimalkan bahwa tiada jatuh sebabnya kemudian maka 2 rakaat sunat wudu. Nah, ini sudah wudu. Nah, bagus ya nih. Cuma bila wudu ini jangan terlalu luas jaraknya. Sudah wudu langsung ini sembahyang duha, apa sunat wudu lah. Usalli sunatul wudu raka'atayn ini. Nah, itu diserahkan oleh Sayyidina Bilal lah. Makanya Sayyidina Bilal nih panglihat Nabi masuk surga. Kenapa amanan nih? Ya Sayyidina Bilal bila imbah wudu sembahyang sunat wudu. Nah, banyak wudu itu bagus dikinung. Ini banyak kita hirup ya. Itu jadi tata mbak nyerang udah sembuh daripada penyakit. Bakas wudu kan. Cuma lamun sampai ke betis dibasuh dulu diberesi. Kalau pena bau rastong ke betis. Jadi namanya baik. Jangan ditanai nanang ini dihit diminum. Punya banyak kuburan bekas di rambut. Pira banyak hirup ha. Nah, dijar Nabi obat penyakit juga termasuk bekas bau. Jadi mana basilah tuh tanah nang yang nambah beresinya aja nih. Mau dibatis tadi ya mesti ya. Makanya di Pahuluan kan bau getah tangan. Lagi nambah ulum tangan alihnya juga. Ya kalau banyak minumnya anak-anak sampai nawang-nawangal bagus. Kita apa? Iya. Ada. Enak mantah ya. Mau salang dimasak leh. Lawas pun. Banyak liring tuh kan. Artinya termasuk aja sunat meminum bekas baudu. Kemudian sunat zawal. Kemudian sunat mutlak. Sunat zawalnya kada ada bang, cuma sebagian ulama ada. Sunat mutlak inilah tertib fadilat sembahyang sunat yang tersebut di dalam topa. Artinya iringan-iringannya. Hanya banyak malah sembahyang. Nah, tasbih ada di sini nih. Nah, ingat sini dulu. Nah, jadi sembahyang duha ini mun kawa jangan ditinggal. Bagus memang. Boleh ya? Iya. Memuji itu kan istri Nabi, kita aja memuji Pancasila boleh. Pancasila dasar negara. Lagu Indonesia. Nah, jadi apalagi memuji istri Nabi. Memuji Pancasila aja boleh kita. Himong lagi pemerintah mau kita Pancasila lagi.
Iya. Cuma hapsinya itu yang berperasaan. Jangan rame benar kan ini YouTube nih. Ya Rasulullah salamun alaik. Nah, ya kayak itu aja lagu ya kalam-kalam. Apa ya tadi lagu apa? Oh ya Umana. Ya Umana. Ya Umana. Oh, ya bisa lah. Ya. Jadi dua lagu hanya kita mulai. Karena kalau nusoroh ya. Bagi lirin kan. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa aftah lana bi rahmatin jami'an salihin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syekh Samir salam alaikum. Syekh Samir yang dulu yang orang Arab di Syria. Salam.